नहरी पानी का। और तुहानूं सारिआं नूं पता है भी जिहड़ा अबोहर एरिया बलूणा एरिया है विधान सभा हल्के उत्थे जिहड़ी है सारी की सारी इरीगेशन जिहड़ी है वो नहरी पानी तो होंदी है क्योंकि जमीनी पानी बहुत माड़ा है, ट्यूबवैल उत्थे कामयाब नहीं। फिर जो फाजिलका की गल करिए तो फाजिलका के अंदर भी ईस्टर्न डिवीजन की है वो इन्नी माड़ी हालत है, तुहानूं सारिआं नूं पता है, असीं टेल ते पैंदे हां। और सरकार नूं इन्ना कुछ होने के बावजूद भी लोग अज पिछले 8 दिनों तो किसान जिहड़े हैगे वो धरना ला के बैठे ने, सड़क रोकी बैठे ने शहर की, कि लोगों का बच्चों का आम आदमी का आना जाना बड़ा मुश्किल होया खड़ा हैगा क्योंकि उन्होंने गल नहीं कोई सुनू आया। अज तक कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो भी कोई बंदा उत्थे उन्होंने अग्रीमेंट सुनू नहीं आया। और हाईट यह है कि अज पिछले 10 दिनों तो जिथे नहर निकलदियां ने सोथा हेड है उत्थे अज किसानों का कब्जा है और उन्होंने अबोहर और फाजिलका जिले दी सारियां नहरां बंद कर रखियां हैं सिवाय अरनी वाले ट्रांसपोर्टेशन प्रधान जी दसूंगी क्योंकि अरनी वाला मुक्तसर वगैरह तो आउंदी है उत्थे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। डिप्टी कमिश्नर जिहड़ा मुक्तसर का SSP उन्होंने बार बार असीं भी रिक्वेस्ट की है भी जाके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है जे एवें हर आदमी हर चीज आपके हाथ च कर लूगा तो प्रशासन चलूगा किवें लोगों का काम चलूगा। और अफसोस नाल कहना पैंदा भी PCC का प्रधान है सुनील जाखड़ उन्हें एक शब्द भी पानी बारे अजे नहीं किया, हालांकि वो आप का पिंड भी उस एरिया च पै जाएगा। उन्होंने उन्नी पानी की कमी है जिन्नी आम आदमी को है, लेकिन वो हो सकता भी उन्होंने काम चल जाता है, बड़ा जिम्मेदार है। पर आम आदमी जो छोटा किसान है वो बहुत औखा होया खड़ा है। बागां का जो एरिया हैगा बाग सुक रहे है, जी इन्नी मेहनत नाल लोगों ने बागां नूं पार्क पोस के एडा वड्डा कीता ते अज 10-15 साल का उन्होंने जी मेहनत बेकार चली जूगी। एक बार बूटा सुके दोबारा नहीं रिस्टोर होगा। ईस्टर्न डिवीजन भी पिछले दिन इतने धरना लाया तां जाके कुछ पानी पूरा होया। एक पासे पंजाब का किसान जिहड़ा है वो पानी वास्ते तरस रहा है फाजिलका जिले का, दूसरे पासे पानी जिहड़ा हैगा मेरा ख्याल है 1 लाख क्यूसेक पानी देखा मैं नाप तो नहीं सकता ये पाकिस्तान में जा रहा है। और उसका बड़ा रीजन यही है भी जिहड़ियां नहरां ने अबोहर कनाल है जी सारे इस एरिया में फीड करती है, ईस्टर्न कनाल है ये बालेवाला हेड तो निकलती है। अज 2006 च बनाई सी 2006 चो नहर बनी सी ते अज 15 साल हो गए वो बिल्कुल सफाई नहीं हुई। अज सरकंडे उगे हुए जो तुम नहर के नाल जाओ तो मिट्टी के ढेर लगे हुए ने सामने दिखी जाते हैं। और यही हालत अज अबोहर कनाल की हैगी, अबोहर ब्रांच कहते हैं इसनूं। सो अखीरकार किसानों ने भी प्रदर्शन कर लिया, अकाली दल ने भी असी धरने भी लाए, प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन सरकार के कंन ते जी जू नहीं रहेगी। अज असी प्रेस कॉन्फ्रेंस राही और चीफ मिनिस्टर नूं मैमोरेंडम देण जा रहे हैं। प्रधान जी बैठे ने ग्रेवाल साहब जोसल साहब सीनियर पार्टी के साथी ने, सिर्फ उन्होंने दसण वास्ते भी फाजिलका जिहड़ा है ये टेल का एरिया हैगा और पाकिस्तान नाल इहदी बॉर्डर लगदी है, तुसीं इहनूं हिंदुस्तान का और पंजाब का हिस्सा समझो। मैनूं तो इवें लगता है भी मुख्यमंत्री साहब को कोई चेता ही नहीं भी कोई फाजिलका जिला भी इत्थे विराजमान हैगा कि नहीं। सो सब तो बड़ी समस्या जिहड़ी हैगी अज पानी की हैगी। दूसरी जिहड़ी समस्या हैगी वो मेन जिहड़ी है लॉ एंड ऑर्डर की है। तुसीं भी सारे शहर के वसिंदे हो, ठीक है कि नहीं। अबोहर मैं रहना फाजिलका जोसल साहब ने चोरियां हो रही है, हम तो पिंडा च चोरियां होने लगी। जोसल साहब तुहाडे कोल आउंदे ने लोग पिंडा च, मैं तो 3-4 इंसीडेंट दस्सा उत्थे पिंडा च आउंदे ने लोग और सारा सामान लुट के चले जाते हैं। ये तो सिचुएशन इतनी हुई गई है। अपने पड़ोस में हुई है तो मेरा मतलब हर रोज हो रही बेटा, जब गाँवों में होने लगी, पहले गाँवों में चोरियां नहीं होती थी। और सब तो बड़ा जरा नशे की गल करते हैं जी कैप्टन साहब ने सौ खाने से 1 महीने खत्म कर दूंगा। सब तो वध चिट्टा हीरोइन पोस्ट अफीम ये अज स्लम एरिए ते पिंडा के अंदर आम तुसीं जिथे मर्जी कह लो। इंस्पाइट ऑफ सो मेनी रिक्वेस्ट मैं SSP साहब को मिलया, मैं DSP ने भी किया, कहते जी दसो जी 10 दिन है फिर वो कहते जी तो मिलया नहीं क्योंकि ये लोग जी है कोई नशा बिना पुलिस के प्रशासन के कन्वेंस बिना नहीं बिक सकता, मेरा ये मानना है। और अगर ऐसे जे नकेल ना पाई गई तो मैं समझदा भी साडी जी जवानी है ऑलरेडी जी हैगी वो जी नशे चिन्नी के गुफ्ती भी सरकार को किन्ने एडिक्शन डी एडिक्शन सेंटर खोलने पे कदे कहते असीं इन्नियां लख टैबलेट्स बनतियां करोड़ां बनतियां, हालांकि वो भी गफला होया। सैक्रेटरी हेल्थ ने पिन पॉइंट किया, लेकिन
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਜ਼ਲ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 2016 ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਚਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਮਾਫੀਆ। ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜੂ ਸਤਾਰ ਹੈ ਪੀਏ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਰਾਂਝੀ ਐਮਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਮ ਗੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਚਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਦੀਪ ਗੁਦਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲੈਸਨੈਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਟੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾ ਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਕੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਕੋਈ 18 ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਿਸ਼। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 6 ਹਿੱਸੇ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 6 ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਚਮੈਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਪਕੜਿਆ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਕਾਨੂੰਗੋ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨ ਖੇੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਪਕੜਿਆ, ਸੀਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਗੁਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਵਾਰ ਵੀ 3-4 ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर ਅਦਰ ਪਰਪਸਿਸ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਗਾਂ ਦਾ, ਨਰਮੇ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਰਿੰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੂ ਫੰਗੀਆ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਉਹਦਾ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਰਿੰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਮਐਲਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗ ਬਣੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਆਣਾ ਰਿੰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿੰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਮੇਨ ਈਸਟਰਨ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿੰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ,
ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਖੜ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਡਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ 135 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰੋਕ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਾ। टैक्स भी 40 रुपए टैक्स है, 40 ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ GST ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ